ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಸ್ಟೋರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಣಾರ್ಭಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 101 ನಿಮಿಷ 15 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಘರ್ಜನೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗರು ನೈಜ ಹಿಂದೂಗಳ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಗಲಾಟೆ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆ ಟೀಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಚಿತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ ಕೆರಳಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಬ್ಬರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. Showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो 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 प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए। माननीय सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। Everybody knows this image. Speaker sir, why I got this image is because there are certain ideas in this image that we defend, that the opposition defends. The first idea in the image that we defend is the idea of confronting our fear, of never being scared. That idea is represented in this image, which you are not allowing me to show, by a snake that is placed right near the neck of Shivji. The idea behind that is never be scared of anything that you face. In fact, Shivji places death 1 inch from his neck. And that is the spirit with which we fought when we were in the opposition. From this idea of resisting, we are still in the opposition. I know that, and I'm happy and proud to be in the opposition. ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा।
आप बात समझिए, ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर सर चुप हो गए सब। The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। भूपेंद्र यादव जी बोलना चाहते हैं आप? ये सब हिंदू हैं यहाँ पे, ये सब हिंदू हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। ನಿನ್ನೆಯ ಸದನ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಭವನ ನೋಡಿ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಅಥಾರಿಟಿ ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರದ ಬಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದೇ ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 99 ಸೀಟ್ಗಳು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ BJPಯ ಸೋಲು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗೆದ್ದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರು, ಈ ಬಾರಿ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ, ವಾಯ್ನಾಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದರು. ತನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು 98 ಸಂಸದರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 99 ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ 239 ಸೀಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಡಿದು. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿನ್ನೆಯ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ವು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರೀತಿಯ, ಈಗ ಗುರುನಾನಕರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಶಿವರ ಫೋಟೋ, ಏನು ಭಾರತ ಗುರುನಾನಕರ ಮತ್ತು ಶಿವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ವ, ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ವ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲಲ್ಲಿ ತರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಳಸು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಮುತ್ಸದ್ದಿತನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಏನೋ. ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸ್ದೇ ಹೋದರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆಯ ನೋಡಿ, ಸದನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗನ್ನು, ಯಾರದೇ ಹೆಸರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ತರಬಾರ್ದು. ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೇನೋ. ಅದು ಶಿವಜಿ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸೋದು ಸರಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾವಿದೆ. ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ BJP ಏನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ನನಗೇನು ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ನೀವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. IT ಇಡೀ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ, ಅನೇಕರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು 52 ಗಂಟೆ ನಂದು ಇಡೀ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತು, ನನ್ನ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಾಳ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸರೋವರವೇ ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆದಾಗ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಅವರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಳೆಯ ಪೀಲು ಮೋದಿ, ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ನ ಕೊರತೆ ಏನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ. ಈಗ ಡೆರಿಕ್ ಒಬ್ರಿಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಯರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲೋ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಬದಲು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ, ಈಗ BJP ಪಾಳೆಯ ಈಗ ಈ ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್. ಸರಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಂದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ಹಿಂದುತ್ವ, ಹಿಂಸೆ, ಇದು 100 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಡಿಬೇಟ್. ನನಗನ್ಸೋದು ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ ನಡುವೆ ಈ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಿತ್ತು. ಅಗರ್ಕರ್ ತಿಲಕರ ನಡುವೆ, ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP ಮಧ್ಯೆ ಆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 84ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಿಖ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಏನು ನಡೀತು, ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಲುಗಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಅದರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದರದೊಂದು ರಿಪರ್ಕೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಅದು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಳೆದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎ ಲಾಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು. ಈಗ ನೀವು ಹಿಂಸೆ 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 ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು? ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿಲ್ಲಿಯ ಹತ್ತಿರದ ದರಿಯಾಗಂಜದಲ್ಲಿ ನಸ್ಬಂದಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಸ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು 25-30 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಸ್ಬಂದಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಂದ್ರು ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಭಾಷಣ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ BJP ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನೀಗ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕಂದ್ರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ನೀವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಭಾಷಣ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಗಳ ಈ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಹುಮತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವನ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮಾತಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಸರಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಪ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಸದನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಡಾವಳಿಗಳಿವೆ. ಫೋಟೋ ತೋರಿಸುವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೊಂದು ಘನತೆ ಇದೆ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭವನ ಏನಿದೆ 10 ವರ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆಗಳು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಮ್ಸ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 52ರಿಂದ 99 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೀವು ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಇದು ತಪ್ಪು ಅದು ತಪ್ಪು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ that time has gone. Now you should counter it. You should give answer to it. That will be interesting. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ ಇದೆ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ವರ್ಸಸ್ ಸಚಿವರ ಸಂಘರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. DKC ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಶಾಸಕ ವರ್ಸಸ್ ಸಚಿವರ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ BR ಪಾಟೀಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಸಚಿವರ ಮಧ್ಯೆ ಫೈಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ವಾರ್. ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಭಿನ್ನಮತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ದುರಾಡಳಿತ ನಾನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ CM ಅಂಗಳ ತಲುಪಿತ್ತು ಈ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ. ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಗೌರವ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ನಾನ್ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ನಾನೇನು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನಾವೇನು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಡೆಯುವಂತ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆದಂತ ಅದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ದುರಾಡಳಿತ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದು? ನಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡಲ್ಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಬೋಲ್ಡ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಡ್. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ.
ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ರಾಗ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಇದನ್ನ COD ಕೊಡಬೇಕು, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ಕೂಡ ಇರಲಾರ್ದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡೇವಿ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಆದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿವಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದರವೊಂದಕ್ಕೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ ಕರೆ ನಿಜ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳಿದಾವೆ, ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಒಂದ್ಸಲ ಅಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ. ನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 2.5 ತಿಂಗಳಾಗೋತು. ಈ ಚುನಾವಣೆಕಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಆ ತರ ಅದಾವ ಅಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು, ಒಂದು 10-15 ಕಂಪನಿಗಳು ಅದಾವು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ, ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕಂಪನಿಗಳು, ಬೇಡಾದ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಪ್ತರಿದ್ದಂತ ಹೋಗುವಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತಲ್ಲಣ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸೀಟ್ಗಳು 130ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿವೆಯೋ ಆಗಾಗ ಒಳ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗಳ ಡೇ 1 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲೀವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೈಡ್. ಈಗ DK ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ನಡುವೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ಡೇ 1 BR ಪಾಟೀಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೀರಿ, ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಕರಣ ನಡೀತು. ಏನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು? ದರ್ಶನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು 15 ದಿನ ಅದೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲಿಗೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊರತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು? ಪದ್ಮನಾಭ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ವರ್ಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ SIT ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸಚಿವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 187 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಯಾಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಥಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಬೈರ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ನಿಗಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಳಿದ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಮನ್ಮಾನಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಒಳಚರಂಡಿ ಆ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಗಮದ ಅದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಗಮಗಳು ಕೂಡ ಹಣ ಪೋಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಲೀಕೇಜ್ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ, 2004ರಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಿಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಸೋತಿರ್ಬೋದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನನೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಬೈರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬೈಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಬೈರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈರ್ತಿ ಸುರೇಶ್, ನಾಗೇಂದ್ರ, ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಈ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರದೊಂದು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಮಟ್ಟದ ಹಣದ ಪೋಲು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಗಮಗಳು ಬಿಳಿಯಾನೆಗಳಾಗಿ ಕೂತಿವೆ. ಈಗ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಃ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತನಿಖೆಗಾದರೂ ಹೇಳಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ.
ಇದು ಕೇವಲ ಟೆಂಡರ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜಗಳ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಶ ಏನು, ನಾನು ಭಯಪಡಲ್ಲ, ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತರ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತರ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಚಿವರು ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೈಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇಡೀ ನಿಗಮದ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಯಾರ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಾತೀಯ ನಿಗಮಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೊಂದು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಥೆಗಳಾಗಿವೆ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ, ಕಣ್ಣಾಯಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕೆಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇದ್ದರು, HK ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದರು, ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಯಾವುದು ಪಕ್ಷದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೊಂದು ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೈಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲರಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ, ಸಂಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾಜೂಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರೋಚಕ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ರೇಸ್ನಿಂದ ಬೈಡನ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ರೇಸ್ನಿಂದ ಬೈಡನ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಟ್ರಂಪ್ ಎದುರು ಮಂಕಾದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಒಬಾಮಾ ಕಣಕ್ಕೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಅಥವಾ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ಚುನಾವಣಾ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬಾಮಾ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏಟಿಗೆ ಎದುರೇಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಫಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೈಮರೀಸ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೈಮರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ಗಳು ಬೇಕು, ಒಂದು 1900 ವೋಟ್ಗಳು ಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈಡನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ 3300 ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆ ನಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಬೇಟನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಡಿಬೇಟ್ನ ಸ್ತರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಎಕಾನಮಿ, ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಥರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನೇಕರು, ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಬೇಟ್. CNN ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಬೇಟ್, ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಬೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಡೀತಿದ್ರೆ JNUದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಮರಳಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಯಾರದು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ದು.
ಸೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬರೋದು ಖಚಿತ. ಈಗ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ CNN ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತು. ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಫಂಬಲ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಎಡವಿದ್ರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಎದುರುಗಡೆ. ಆಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 81 ವರ್ಷದ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರೆದವು. ಜೋ ಬೈಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಳಿತು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಬಾಮಾ ಪತ್ನಿ ಮಿಚೆಲ್ ಒಬಾಮಾ, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಓಡ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಒಂದು ಟ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಪರವಾಗಿ. ಜೋ ಬೈಡನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಮಿಚೆಲ್ ಒಬಾಮಾ ಹೆಸರು ಓಡ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜೋ ಬೈಡನ್ರ ಬಿಕಾಸ್ 81 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಟ್ರಂಪ್ ತುಂಬ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ 75-76 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಶನ್? ಒಬಾಮಾ ನಂತರ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದರು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಂತರ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಬಂದರು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಸಾವಿರಾರು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾರಿದ್ವು, ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾರಿದ್ವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಟ್ವಿನ್ ಟವರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆದ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು 2017-18 ನಂತರದ ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಶ್ವದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇರಬಹುದು. 2ನೇದು, ಪದೇ ಪದೇ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜೊತೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಮೇರಿಕನ್, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೋಡಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ, ಈ 2 ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ವಿಶ್ವದ ಪಟಲದಲ್ಲಿ? 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪಾತ್ರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಮೇರಿಕ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತು. ನಂತರ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ನಡೀತು. 91ರಲ್ಲಿ ಗೋರ್ಬಚೇವ್ ಪೆರಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಕಾ ತಂದ ನಂತರ ಆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಕೂಡ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ನಂತರದ 20 ವರ್ಷ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾದ ಏಕ ಡಾಮಿನೆನ್ಸನ್ನು ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪಾಲಿಸಿಗಳೇನು, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕುತೂಹಲ. ಯಾಕೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, TV ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳೇನಿವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ 5ರ ಚುನಾವಣೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ನ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನು ಓಪನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೇರಿಕ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಿಸೆಷನಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ಜಾಬ್ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೇರಿಕ ಕೂಡ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿನೂ ಇದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿತ್ತೋ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ನಾಯಕತ್ವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರು ಅವರು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ನೋಡಿ, ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾವರೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉದ್ಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸರಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟಿನ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅದರರ್ಥ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನರ ಹಿತವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಅನ್ನತಂದ್ರು. ಭಾಳ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲವೂ ನನಗನ್ಸೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನವೆಂಬರ್ 5 ಆಗಸ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಮರೀಸ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಥರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್. 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. 2004 ಆಂಧ್ರ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಿವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಎಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯೋದು ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದೂಡೋದಕ್ಕೆ 7 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯಿಂದ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 4 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. 2020 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 14 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಲೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. 225 ವಾರ್ಡ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪೂರಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇನ್ನೂ ಲೋಕಸಭೆ ಸೋಲಿನ ಶಾಕ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಪ್ರಶಾಂತ್, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು? 2020 ಪ್ರಶಾಂತ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಚರಂಡಿ ಒಡೆದಿದೆ, ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳೋದು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಬೂಬಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಕತೆ ಇದು? ಈಗ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಮೀಸಲಾತಿ, ಅದು ಮರು ವಿಂಗಡಣೆ, ವಾರ್ಡು, ಅದು ಇದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ, ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋದು ಡೌಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ? ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಮೊದಲು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆವರೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಅವರು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು ಪೋಲ್ಡ್ ವೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ
ಅದು BJP ಮತ್ತು JDS ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ BJP ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬಾರ್ದು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್. ಹೇಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಇದೆನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಇದು. ಹೌದು, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ, ನಾನು ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, BJP ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ BBMP ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆನೋ, ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಾರ್ಡನ್ನು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮರು ವಿಂಗಡಣೆಯ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಲ್ವ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸದ್ದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯೋ, ಯಾರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ, ವಿಚಿತ್ರ ಅದು. ಯಾಕೆ 10 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಂಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್. ಸ್ಥಳೀಯ ನೋಡಿ, ನಜೀರ್ ಸಾಬ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ನಜೀರ್ ಸಾಬರ ಹೆಸರನ್ನು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ನಾವು BBMP ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹುಬ್ಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು, ಹುಬ್ಳಿಯವರೇ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು. ಹುಬ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ 3 ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವ ಪ್ರಕಾರ. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಿಗಂತರೂ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಕವಚವನ್ನು ತೊಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ BBMP 2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ನೀವು ಹೇಳದಂತೆ ಮಳೆ ಬಂತಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು? ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರ? ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತೀರಿ. ಇದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿತನ. ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಡೆಸಲ್ಲ? ಸೋಲು ಈಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಡೆಸದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸೋಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಸದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪ. ಅದು ಮೂಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಶುರುವಾಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲ್ಲ. ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅವು ನಡೆದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ. ಮತ್ತು ಎದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿರೋದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾದರೂ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ? ಮೀಸಲಾತಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನನ್ನು ತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವ? ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು ನಡೀತವೆ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ವಾರ್ಡ್ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ 20 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಇಡಿ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ 20 ವರ್ಷ ಇಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಇಡಿ. ಅಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಕವಚ ತೊಡಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ನೀವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ಅವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ಇವರು ಅನ್ನೋದು ಇವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಅಲ್ರಿ. ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಹಂಚಿ ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಯಾರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್. ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ಯುವರ್ ಅರ್ಬನ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸರಿ ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಸ್. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಯಿತು. ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಯಾಕಾಯಿತು? ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀರಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನಗರಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BBMP ಇದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅಪ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಣ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಣ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಬರೀ ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ರೈಟ್. ನೋಡೋಣ BBMP ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಡಿಷನ್. ನೇರ, ದಿಟ್ಟ, ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.